শুরু করব। হ্যাঁ, Fourier transforms from the previous article 41.5 from the Fourier integral theorem f of x equals to 1 by twice pi minus infinity to plus infinity e to the power minus I ux du minus infinity to plus infinity f of t e to the power iut dt complex form of Fourier series. So 1 by twice pi minus infinity to plus infinity e to the power minus ist. That means u replaces s. হ্যাঁ, u replace s বসাইছি আমরা e to the power minus ist ds minus infinity plus infinity f of t e to the power ist dt equal to 1 by twice square root over twice pi minus infinity to infinity e to the power ist ds minus infinity to plus infinity f of t e to the power ist dt এটাকে আমরা সরাসরি ইন্টিগ্রেশনে 1 বাই রুট 2 পাই মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি এফ অফ টি ই টু দি পাওয়ার আইএসটি হিসেবে লিখতে পারি। তাহলে রুট টু পাই আলাদা আলাদা করে দিলাম, টোয়াইস পাই হয়ে যাচ্ছে। স্কয়ার রুট টু পাই দুটো মিলে কি হয়, টোয়াইস পাই হয় না? ক্লিয়ার? টোয়াইস পাই হয়। রুট টু পাই আলাদা করে দিয়েছি। পুটিং 1 বাই রুট টু টোয়াইস পাই স্কয়ার রুট টোয়াইস পাই মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি এফ অফ টি ই টু দি পাওয়ার আইএসটি ডিটি ইকুয়াল টু এফ অফ এস। এটা যদি আমি এফ অফ এস দিয়ে যদি সাবস্টিটিউট করি, হ্যাঁ, রিপ্লেসিং দিস হোল থার্ড ব্র্যাকেট, the function of third bracket by f of s, then we get f of x equals to 1 by root twice pi e minus infinity to plus infinity to e to the power isx f of s ds, and this f of s is called Fourier transform of f of x. আমাদের ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের ডেফিনিশন এইভাবে লিখতে হবে, এটা পুরোটা লিখে f of s is called the Fourier transform of f of x এই ফাংশনটার মধ্যে ইকুয়েশন নাম্বার 3। Equation number 3, f of x equals to 1 by root twice pi minus infinity to plus infinity e to the power isx f of s. This f of s is called Fourier transform of f of x, and small f of x is called the inverse Fourier transform of f of s. এখানে s হচ্ছে প্যারামিটার, remember it. Fourier transform, you can define now Fourier transform of f of x and inverse Fourier transform of f of s. For reasons of symmetry, we multiply both f of x and f of s by 1 square root 1 by root 2 pi instead of having the factors 1 by twice pi in only one function. Thus, we obtain the definition of Fourier transform as f of s equals to f of Fourier transform of f of x equals to 1 by root twice pi minus infinity to plus infinity f of t e to the power ist dt. F of s equals to what? This. F of s equals to this, and this f of s is called Fourier transform of f of x. Remember it. F of s equals to eta, or small f of x equals to 1 by root twice pi eta. Remember, this f of s is called Fourier transform of f of x, and this is the inverse Fourier transform of f of s. Remember it. Definition দুটোটাকে বক্স আকারে এখানে লেখা হয়েছে। Clear? Hello? This is the summary of the definition. Yes, sir. Now Fourier sine and cosine transform দুইটা আলাদা আলাদা আমরা এর আগেও দেখেছি। Fourier sine transform সাইন ফাংশনটা থাকবে f of x এর সাথে, আর Fourier cosine transform এ cosটা থাকবে। From article 47.4, from the equation 7 of 47.4 the 1.4, the 1.4, the 7 equation, this 7 equation, Fourier sine integral, f of x equals to this Fourier sine integral। হ্যাঁ, এই 7 ইকুয়েশনটা থেকে আমরা পাচ্ছি। হ্যালো, জি স্যার, হ্যাঁ 7 ইকুয়েশনটা থেকে আমরা এখন এই এটা পাবো। From 7 of article 47.4, we know that
f of x equals to 2 divided by pi 0 to infinity sin sx dx 0 to infinity f of t sin st equals to 2 by pi টাকে আমরা দুইটা পার্টে ভাগ করব √2 স্কয়ার রুট ওভার 2 by pi স্কয়ার রুট ওভার 2 by pi দুইটা ফাংশনে আলাদা আলাদা করে রাখছি। এখানে s equals to u তে আমরা ট্রান্সফর্ম করব। তাহলে এই পুরো থার্ড ব্র্যাকেটের ফাংশনটাকে আমরা f of s দিয়ে সাবস্টিটিউট করতে পারি। তখন f of s টাই হবে কি sin ট্রান্সফর্ম of f of x, Fourier sin transform of f of x, and this will be the inverse Fourier, small f of x will be small Fourier sin transform of f of s। মনে থাকবে এখানে সাইনটা থাকবে জাস্ট, এখানে কিন্তু f of t টা কি জাস্ট সাবস্টিটিউট হয়েছে কি দিয়ে, এখানে f of t টা আছে আর e টু দি পাওয়ার ist টা কি দিয়ে সাবস্টিটিউট হয়েছে sin st, e টু দি পাওয়ার ist থেকে আমরা সাইনটা পাচ্ছি, বাকি সব সেম। then equation 1 is called Fourier sin transform of f of x, and এই f of x টা হবে inverse Fourier sin transform of f of s। এগুলা ফর্মুলা হিসেবে ইউজ হবে। তো এখানে জাস্ট একটা ডিফারেন্ট হয়ে গেছে, e টু দি পাওয়ার ist টা, e টু দি পাওয়ার এটা এক্সপোনেনশিয়াল ফর্ম, এটা আমরা তো জানি e টু দি পাওয়ার isx equals to sin s cos sx cos st plus I sin st। হ্যাঁ, জাস্ট cos, আমরা যখন সাইন ট্রান্সফর্মটা নেব তখন জাস্ট সাইনটা বসবে, আর যদি cos ট্রান্সফর্ম করি তাহলে কসটা বসবে, জাস্ট একই। ফুরিয়ার কোসাইনটাও সেম ভাবে আসবে, √2 পাই কসটা হবে এখানে, এখানে কস আছে, ঠিক আছে, জাস্ট কস ফাংশনটাই হবে f of s equals to f of t cos st, and small f of x equal to square root over 2 by pi 0 to infinity cos sx f of s। That means this f of s is called Fourier cosine transform of f of x, and small f of x is called the inverse Fourier cosine transform of f of s। রিমেম্বার ইট। হ্যাঁ, একই রকম, তিনটা কিন্তু পার্ট একই রকম। টোটাল ফুরিয়ারটাকে আমরা আলাদা আলাদা করছি। ফুরিয়ার কোসাইন ট্রান্সফর্ম এক ধরনের, ফুরিয়ার সাইন ট্রান্সফর্ম এক ধরনের, এই যে ফুরিয়ার সাইন ট্রান্সফর্ম, আবার ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম, টোটাল ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম থেকেই আমরা কিন্তু তিনটা আলাদা আলাদা করে নিতে পারি। সাইন রাখলে এফ অফ ই টু দি পাওয়ার আইএসটি, ই টু দি পাওয়ার আইএসটি এর জায়গায় আমরা সাইন এসটি বসাইছি, এখানে সাইন এসটি আর এখানে সাইন এস এক্স এক্স, এখানে এস আছে বলে এসটি আর এখানে এক্স আছে বলে কি এস এক্স, আর এখানেও ঠিক সিমিলারলি কোসাইন ট্রান্সফর্মেও সেম, এখানে এসটি এখানে এফ অফ এস, এখানে এফ অফ এস থাকলে এখানে এফ অফ টি, রিমেম্বার ইট। তা এখন আমরা কিছু এক্সাম্পল স্টাডি করি বেসড অন দা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের উপর। some example, suppose find the Fourier transform of f of x equals to 1 for absolute value of x less than a and 0 for x less greater than a. The Fourier transform of function f of x is given by this is the whole Fourier transform formula, 1 by square root 2 phi minus infinity to plus infinity f of x e to the power isx dx। এটা কমপ্লেক্স ফর্ম থেকে আসছে। সাবস্টিটিউটিং দ্য ভ্যালু অফ f of x in 1, এই 1 এর মধ্যে আমি যখন f of x এর ভ্যালুটা বসাবো এখানে, তাহলে আমাদের লিমিটটা মাইনাস এ থেকে প্লাস এ পর্যন্ত আসবে না, কারণ যেহেতু আমাদের রেঞ্জ, আমাদের লিমিট আছে মাইনাস এ টু প্লাস এ, অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ x is less than a, this is why minus a to plus a, 1 by √2 pi minus a to a, f of x এর রিপ্লেসে কি বসবে 1 বসবে 1, then e to the power isx এখন ই টু দি পাওয়ার এক্স এর ফর্মুলা হোয়াট, ই টু দি পাওয়ার এক্স, এক্স এর কোএফিসিয়েন্ট কত আইএস দিয়ে ভাগ, এক্স এর কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে ইন্টিগ্রেশনে ভাগ হয়, আর মাইনাস আপার লিমিট লোয়ার লিমিট, আপার লিমিটে লোয়ার লিমিট মাইনাস এ। কারণ আমরা যদি এখানে লিমিটটা বসাই এক্স এর রিপ্লেসে, যেহেতু এক্স এর উইথ রেসপেক্ট টু এক্স ডিফারেন্স ইন্টিগ্রেশন, তাহলে এক্স এর রিপ্লেসে বসাবো আপার লিমিট ই টু দি পাওয়ার আইএস, তখন আমাদের এই টোটাল ফর্মুলাটা কি ই টু দি পাওয়ার আইএস মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আইএস ডিভাইড বাই 2i, এটা হচ্ছে সাইন এস এর ফর্মুলা, সাইন এস এর ফর্মুলা, এটা হচ্ছে ট্রিগোনোমেট্রিক কমপ্লেক্স ফর্ম, কমপ্লেক্স নাম্বারের ট্রিগোনোমেট্রিক ফর্মে আছে এটা। 1 by √2 twice pi sin 2 sin s ডিভাইড বাই s, কারণ আমাদের 2 এখানে 2 টাকে আমরা √2 হোল স্কয়ার, স্কয়ার রুট 2 হোল স্কয়ার লিখে স্কয়ার রুট 2 ক্যান্সেল, তাহলে আমাদের স্কয়ার রুট ওভার 2 by pi sin s ডিভাইড বাই s, দিস ইজ দ্য রেজাল্ট। কারণ আমাদের অ্যাবসলিউট ফাংশনের ভ্যালু 0 ধরার দরকার নাই, কারণ আমাদের সরাসরি 1 এর জন্য নন জিরো 1 এর জন্য ভ্যালুটা বের হয়ে গেল। 0 এর জন্য দরকার নাই কেন, কারণ আমাদের f of x এর মান যদি আমি 0 বসাই এখানে টোটালটা 0 হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? এক্সাম্পল 7,
জি স্যার। হ্যাঁ, ইজি কিন্তু জাস্ট ফর্মুলার মধ্যে আমাদের মানগুলো বসানো আর সিম্পল একটা ইন্টিগ্রেশন করা। সিমিলারলি ফাইন্ড দ্য ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ দিস। এখানে f of x এর রিপ্লেসে 1 minus x square আছে if x absolute value of x less equal to 1 and 0 f of x will be 0 if absolute value of x is greater than 1 and use it to evaluate this integration. Solution, we have f of x equals to 1 minus x square minus 1 to less than x less than 1 0 absolute value of x greater than 0. The Fourier transform of f of x is given by, this is the whole formula we know already, 1 by root twice pi minus infinity to plus infinity f of x e to the power isx dx. This is the main formula, equation number 1. Substituting this value of f of x in 1, equation number 1 এর মধ্যে যদি আমি এই given values টা সাবস্টিটিউট করি, তাহলে f x এর রিপ্লেসে 1 minus x square আসে, এই যে রেঞ্জটা হবে -1 to n, -1 to 1 e to the power isx. ইন্টিগ্রেটিং বাই পার্টস, এটাকে আমাকে ইন্টিগ্রেটিং বাই পার্টস করতে হবে। হ্যাঁ, u b এর ইন্টিগ্রেশন, u ইনটু b এর ইন্টিগ্রেশন মাইনাস u এর ডিফারেন্সিয়েশন, b এর সেকেন্ড ইন্টিগ্রেশন, u এর ডাবল ডিফারেন্সিয়েশন, b এর থার্ড টাইম ইন্টিগ্রেশন। এভাবে এই ইন্টিগ্রেশনটা একটু বুঝো কিনা দেখো তো সবাই, না বুঝলে আমাকে বলো। আমি এর আগেও ফার্স্ট পার্টে করাইছিলাম, ফুরিয়ার সিরিজে করাইছি। জি স্যার। 1 by root twice pi minus 1 to 1 1 minus x square bracket e to the power I s x dx, রাইট? হ্যাঁ, এখানে আমরা ইউবি প্রসেসে ইন্টিগ্রেশন করব। 1 minus x square equal to u e to the power I s x হচ্ছে b। তো কিভাবে ইন্টিগ্রেশনটা করব দেখো, 1 by root square root twice pi তো এটা কনস্ট্যান্ট, এটা আমরা রেখে দেব। u into u 1 minus x square আমরা বসছে, b এর ইন্টিগ্রেশন, b হচ্ছে কি e to the power I s x এর ইন্টিগ্রেশন করলে কি হবে, e to the power I x ই হবে। আবার x এর কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে ভাগ, ডিভিশন না, x এর ডিভাইডিং দ্য উইথ দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ x ডিভাইডিং উইথ is, এটা একবার ইন্টিগ্রেশন হয়ে গেছে। মাইনাস, এই যে মাইনাস, প্রথমে মাইনাস দিতে হবে, মাইনাস ইউ এর ডিফারেন্সিয়েশন করো, 1 মাইনাস x স্কয়ার এর ডিফারেন্সিয়েশন হোয়াট, মাইনাস টুয়াইস x। হ্যাঁ, বি এর এগেইন এটার আবার ইন্টিগ্রেশন হবে, এটার ইন্টিগ্রেশন আবার হলে কি হবে, e টু দি পাওয়ার isx এর ফর্মুলা e টু দি পাওয়ার is x, x এর কোএফিসিয়েন্ট is দিয়ে আবার ডিভিশন, তো এগেইন ডিভিশন, তো is দুইবার হয়ে গেছে না, is এখানে একটা এখানে একটা, তাহলে is হোল স্কয়ার হবে। হ্যাঁ, এখন আবার এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করব, ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত আসে, -2 প্লাস দিয়ে এটা কি করব, মাইনাস টুয়াইস এক্স কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে -2 হয়। এরপরে এটাকে আবার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, তো এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা i টু দি পাওয়ার isx, x এর কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে আবার কি ডিভিশন, তো ডিভিশন is কয়টা হচ্ছে, এখানে দুইটা ছিল, এখানে আরেকটা, তাহলে is হোল কিউব হচ্ছে। আমরা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে লোয়ার লিমিট -1 আর আপার লিমিট 1 রাখবো। দেন পুটিং দ্য আপার লিমিটটা বসাও, 1 বসালে কি হয়ে যাচ্ছে, x এর রিপ্লেসে 1 বসালে এটা 0 হয়ে যাচ্ছে না, এটা পুরোটা 0 হয়ে যাচ্ছে কিনা, 1 বসালে x এর রিপ্লেসে, হ্যাঁ, তো এখানে 1 বসালে কত হয়, -2 ইনটু e টু দি পাওয়ার is ডিভাইডেড বাই is, i স্কয়ার মানে -1, এজন্য মাইনাস মাইনাস প্লাস, প্লাস মাইনাসে কি -1, i স্কয়ার ইকুয়াল টু -1, এটা ইউজ হয়েছে। এরপর এখানে 1 বসালে কি হবে, 1 বসালে -2, এখানে i কিউব মানে কি i কিউব ইকুয়ালস টু i স্কয়ার ইকুয়াল টু -1 লিখলে -i হয়, দেন মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়, +2 e টু দি পাওয়ার is হোল কিউব। এরপর -1 বসাও, -1 বসালেও এটা 0 হয়ে যাচ্ছে, এটা 0 হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সিমিলারলি এখানে -1 বসালে মাইনাস মাইনাস প্লাস, প্লাস মাইনাসে মাইনাস, e টু দি পাওয়ার is ডিভাইডেড বাই i স্কয়ার ইকুয়াল টু -1, সেজন্য s স্কয়ার হবে। সিমিলারলি এখানে -1 বসালে এখানে -i থাকবে, -i প্লাস হয়ে যাবে, আবার এখানে -1 বসালে তাহলে কি হবে, এখানে e টু দি পাওয়ার is, তাহলে সংখ্যাটা এইভাবে বসছে। একটু ক্যালকুলেশন করে দেখবে চারটা আসে, এটা যেহেতু 1 বসালেও 0 চলে আসে, -1 হলেও 0। হ্যাঁ, আফটার পুটিং 1 and -1 we get both 0। তাহলে এখানে একটু ক্যালকুলেশন করে দেখো, e টু দি পাওয়ার is প্লাস e টু দি পাওয়ার is কমন নিয়ে নিলাম, 2 বাই is কিউবটা কমন নিলে e টু দি পাওয়ার is মাইনাস e টু দি পাওয়ার is। হ্যাঁ, তাহলে দুইটাকে থেকে আমরা কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে কমপ্লেক্স ফর্মে ট্রিগোনোমেট্রিতে ট্রান্সফর্ম করা যাচ্ছে এটাকে। e টু দি পাওয়ার is প্লাস e টু দি পাওয়ার is এর ফর্মুলা কি 2 cos s, কারণ ডিভাইড বাই 2 ইকুয়াল টু ছিল কত, cos, আর এখানে 2 যেহেতু নাই সেজন্য 2is cos s আসছে। 2 বাই is কিউব ইকুয়াল টু e টু দি পাওয়ার is মাইনাস e টু দি পাওয়ার
is equals to what will be twice I sin s। এই ফর্মুলাগুলো জানা আছে কিনা ট্রিগোনোমেট্রিক কমপ্লেক্স ফর্মে কমপ্লেক্স নাম্বারে আমরা কিন্তু পড়ছি it cos x equals to e to the power ix plus e to the power minus ix divided by 2 আর sin x equals to কি ছিল e to the power ix minus e to the power minus ix divided by twice I সেইগুলা থেকে আসছে এটা 2 cos x 2i sin s 1 by root twice pi এখানে আমরা যদি একসাথে নিয়ে ফেলি এটাকে s স্কয়ারটা কমন যায় 2 টাও কমন যায় তাহলে মাইনাস s cos s plus sin s দিস ইজ দ্য রেজাল্ট। এখন আমাদের আরেকটা পার্ট and we use it to evaluate 0 to infinity x cos x minus sin x divided by x cube bracket cos x by 2 dx এটাকে যখন আমরা বের করব by the inversion formula for Fourier transform f of x equals to 1 by root twice pi এটাকে যে inverse Fourier transform এর f of x equals to বের করছি। তো putting the value of f of s in equation 2 f of s এর ভ্যালুটা আমাদের জানা আছে না এই যে বের করছি this is the value of f of s। তো f of s এর ভ্যালুটা আমরা যদি ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মে বসায় দিই এই যে এটা বসিয়ে দিলাম আর e to the power minus isx টা আছে এটা হচ্ছে ds এখানে টুয়াইস এখানে একটু ক্যালকুলেশন করার পরে 1 বাই রুট টুয়াইস পাই কি হয়ে যাবে রুট টুয়াইস পাই অনলি টুয়াইস পাই হয়ে যাবে এখানে 4 আর 2 কাট হয়ে 2 বাই পাই হয়ে যায় মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি 1 বাই s কিউব sin s মাইনাস s cos x আর e টু দি পাওয়ার isx এর ফর্মুলাটা কি cos sx মাইনাস i sin sx মনে আছে কিনা আর যদি e টু দি পাওয়ার i প্লাস হইতো তাহলে মাঝখানে প্লাস হইতো আর মাইনাস থাকার কারণে মাইনাস এই ফর্মুলাগুলো কিন্তু কমপ্লেক্স নাম্বারে ছিল এক্সপোনেনশিয়াল ফর্ম থেকে sin cos এ চলে যাওয়া এরপর 1 বাই s কিউব এটা আমরা যদি মাল্টিপ্লাই করি সেক্ষেত্রে ইন্টিগ্রেশনটা আমাদের চারটা টার্ম আসে sin s দিয়ে দুইটা পাবো s cos s দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে দুইটা পাবো তো টোটাল চারটা এই চারটা ইন্টিগ্রেশন আলাদা আলাদা আসছে ঠিক আছে s sin s দিয়ে দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করে দুইটা পাইছি s cos s দিয়ে দুইটাকে মাল্টিপ্লাই ধরে এই দুইটা পাইছি এখন একটু করে খেয়াল করে দেখো এখানে আমাদের sin s cos s আছে আর একটা sin s cos s আছে আর cos cos আরেকটা হচ্ছে cos sin এখানে চারটা ফাংশনের মধ্যে ফার্স্ট ফাংশন এন্ড থার্ড ফাংশন আর ইভেন ফার্স্ট ফাংশন আর থার্ড ফাংশনটা কিন্তু কি ইভেন কিনা দেখো তো ইভেন মানে কি f of minus x equals to f of x হয়ে যাবে f of minus x equal to কি f of x হয়ে যাবে তাই আমি এখন x এর রিপ্লেসে যদি মাইনাস x বসাই এটা অ্যাবজর্ব করে ফেলবে না মাইনাসটা তো থাকবে না cos এর সাথে এখানেও cos সবগুলা সেজন্য এখানেও থাকবে না আর এটা হচ্ছে ইভেন এটা হচ্ছে অড ফাংশন কারণ আমি মাইনাস x বসালে একটা মাইনাস বের হবে তার অড ফাংশন কাকে বলে f of minus x equals to minus f of x হলে এটাকে অড ফাংশন বলে তো এটাও অফ অড ফাংশন এটাও অড ফাংশন তো 1 আর 3 ফাংশনস আর ইভেন 2 and 4 ফাংশনস আর অড ক্লিয়ার অড ফাংশন আর ইভেন ফাংশনের ডেফিনিশনটা আমাদের ফুরিয়ার সিরিজে ছিল একদম প্রথম ক্লাসটা তোমরা চাইলে ভিডিওতে দেখতে পারো ক্লাসে ছিল এইজন্য আমাদের যদি sin s cos sx এটা হচ্ছে ইভেন ইভেন ফার্স্ট এটা হচ্ছে ফার্স্ট টার্মটা আর cos x এটা হচ্ছে থার্ড cos থার্ড ফার্স্ট আর থার্ড টার্মটাই আছে বাকিগুলো জিরো হয়ে গেছে কারণ বাকিগুলো কেন জিরো হয়েছে এটা অড ফাংশনের কারণে অড ফাংশন জিরো হয়ে যাবে আমাদের লিমিটের মধ্যে -1 থেকে 1 এর মধ্যে লিমিটের মধ্যে এটা অড ফাংশনটা জিরো হয়ে যাবে 4 বাই পাই 0 টু ইনফিনিটি এখানে আমরা যদি 1 বাই s কিউবটা লসাগু নিয়ে sin s minus s cos sx হ্যাঁ if we take LCM as s cube then we get sin s minus s cos s bracket cos sx টা cos sx common now putting x equals to half হ্যাঁ এখানে যদি s equals to the half বসাই তাহলে f of half আমরা বের হয়ে যাবে f of half equals to 4 by 5 f of half equals to 1 minus half square f of half equal to আমরা ফাংশনে যদি বসাই এই যে 1 minus half whole square 1 minus half whole square যদি আমরা বসাই 3 by 4 পাচ্ছি আমরা f of half equal to এখানে টোটাল x এর রিপ্লেসে যদি আমরা হাফ বসাই তাহলে 0 to infinity s sin s s cos x s cube cos s by 2 ds হবে এই যে cos s by 2 x এর জায়গায় হাফ হয়ে গেছে this equals to 3 by 2 f of half equal to 3 by 4 আসে 3 by 4 equals to minus 4 by pi
মাইনাস 4/পাই আমরা s cos x টা আগে নিয়ে আসছি, sin s টা পরে, s কিউব cos s বাই 2 ds। এখানে আমি বোথ সাইডে পাই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি আর 4 দিয়ে ডিভাইড করি, তাহলে -3/16 পাচ্ছি। এই -4/5 আমরা এখানে রাখবো না, এই পাশে নিয়ে আসবো, লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে আসবো। দেন -3π/16 টা লেফট হ্যান্ড সাইডে পাচ্ছি। তো 0 টু ইনফিনিটি ইন্টিগ্রাল লিমিট s cos s minus sin s divided by s cube cos s by 2, hence this equals to -3π/16। এটাই কিন্তু আমাদের বের করতে বলছিল। এই যে দেখো x cos s মানে x এর রিপ্লেস s এর রিপ্লেস আমরা x লিখে ফেলছি আর কি, তাহলে ভ্যালুটা আমাদের চলে আসলো। এখানে s ছিল, আমরা s ছিল, এখানে s এর রিপ্লেস যদি আমি x বসাই দিই, প্যারামিটার চেঞ্জ করতে পারবো চাইলে, তখন আমাদের ইন্টিগ্রাল ভ্যালুটা -3π/16 আসে। একটু দেখো বোঝা যাচ্ছে কিনা। দেখছি এখানে 1 and 3 functions are first function and third function, first function and third function are even। হ্যাঁ, ইভেন ফাংশন নন জিরো, অড ফাংশন গুলো জিরো হয়ে গেছে কেন, কে বলতে পারবে? হ্যাঁ, why even function are non zero and odd function are zero? Actually in the given function, if you see the given function f of x equals to 1 minus x square, this is the even function, that means even function is non zero and odd function f of x will be zero। হ্যাঁ, অড ফাংশন হলে কি হচ্ছে, জিরো হচ্ছে, ইভেন ফাংশন হলে নন জিরো, কারণ আমাদের ফাংশনটা ইভেন আছে 1 মাইনাস এক্স স্কয়ার, মানে এক্স এর রিপ্লেসে যদি মাইনাস এক্স বসাই, তাহলে 1 মাইনাস এক্স স্কয়ার কিভাবে থেকে যায়। তার মানে ইভেন ফাংশন কখন হবে, ইফ এফ অফ মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু এফ অফ এক্স, মানে আমি এক্স এর এক্সটাকে যদি আমি মাইনাস এক্স দিয়ে রিপ্লেস করি, যদি ফাংশনটা সেম থাকে, তাহলে এটার নাম কি, ইভেন ফাংশন। আর আমি ফাংশনের মধ্যে এক্সটা যদি রিপ্লেস করি মাইনাস এক্স দিয়ে, যদি নেগেটিভ সাইন চলে আসে, তখন সেটাকে বলবো আমরা কি, অড ফাংশন। এই যে গিভেন ফাংশনের কারণে কিন্তু আমরা ইভেন ফাংশনটা নন জিরো আর অড ফাংশনটাকে কি, জিরো ধরছি। তো দেখো, হ্যাঁ, নেক্সট এক্সাম্পল 9, ফাইন্ড দ্য ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ e to the power minus x square where a is greater than 0, a is the non-zero and positive. The Fourier transform of f of x, this is the formula, equation number 1, Fourier transform এর ফর্মুলাটা আমরা তো জানি, f of x equal to 1 by square root twice pi minus infinity to plus infinity f of x e to the power I sx dx, putting the value of f of x in equation 1, একদম প্রিভিয়াস এক্সাম্পল এর মতো আমরা f of x এর রিপ্লেসে কি বসাবো, ফাংশনটা বসাবো, গিভেন ফাংশন e to the power minus x square, এই যে f of x এর রিপ্লেসে বসাইছি, 1 by root square root twice pi minus infinity to plus infinity e to the power x square e to the power isx dx, 1 by root twice pi minus infinity to plus infinity, এই যে e to the power minus x square, আমরা ই গুলাকে এক পাশে নিয়ে যাচ্ছি, মানে বেস একটা হয়ে পাওয়ার গুলো কি হয়ে যাবে, পাওয়ার গুলো যোগ হয়ে যাবে না, হ্যাঁ, মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস আইএসএক্স হবে, প্লাস আইএস মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস আইএসএক্স। এখানে এস স্কোয়ার বাই 4 এ, এস স্কোয়ার বাই 4 এটা আমরা এক্সট্রা নিয়েছি, দেখো পাওয়ারের মধ্যে এস স্কোয়ার বাই মাইনাস এস স্কোয়ার বাই 4 এ, আর একটা হচ্ছে প্লাস এস স্কোয়ার বাই 4 এ। একটু খেয়াল করে দেখো, মাইনাস এটা কনস্ট্যান্ট একই সেম, লিমিটটাও মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস, এখানে একটা এ মাইনাস বি হোল স্কয়ার ফর্মুলা করা যায়, ঠিক আছে, এক্স মাইনাস রুট এ কে এ ধরে আইএস বাই 2 রুট এ কে বি ধরে আমরা কি এ মাইনাস বি হোল স্কয়ার ফর্মুলা করলাম, এ মাইনাস বি হোল স্কয়ার ফর্মুলা করে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এস স্কয়ার বাই 4 এটা আলাদা করে ফেলছি, ঠিক আছে। মাইনাস এস স্কয়ার বাই 4 এটা কেন নিছি, এ মাইনাস বি হোল স্কয়ার সূত্র করার জন্য, ফর্মুলা এক্স রুট এ কে এ ধরবো আর আইএস ডিভাইডেড বাই 2 রুট এ কে বি ধরবো, এ মাইনাস বি হোল স্কয়ার ফর্মুলা হয়ে গেছে। তখন তখন আরেকটা এক্সট্রা যেটা আছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এস স্কয়ার বাই 4 এ, তখন বেসটা আলাদা করে ফেলবো আমরা। নাও পুটিং এক্স রুটে মাইনাস আইএস বাই 2 রুটে, এই যে স্কয়ার যেটা আছে এটার ভিতরে হোল, এটাকে আমরা ওয়াই দিয়ে সাবস্টিটিউট করব। যখন ওয়াই দিয়ে সাবস্টিটিউট করব, তখন ডিএক্স ইকুয়ালস টু, এখানে ডিএক্স ইকুয়ালস টু ডিফারেন্সিয়েশন করি বোথ সাইডে, ডিওয়াই বাই রুটে পাচ্ছি আমি, ঠিক আছে। এগুলো তো কনস্ট্যান্ট, এগুলো জিরো হয়ে যায়, ডিওয়াই বাই রুট এটা নিচে চলে গেলে ডিফারেন্সিয়েশন করলে এই অবস্থায় পাই, তাহলে উই গেট
e to the power minus s square by 4a, এটা তো কনস্ট্যান্ট, স্কয়ার বাই 4a রুট 2 পাইটা আগে নিয়ে গেলাম, মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি e to the power minus y স্কয়ার, জাস্ট এটা পুরোটা y ধরছি সেজন্য। আর এই dx এর রিপ্লেসে কি বসাবো, dy বাই রুটে, dy বাই রুট স্কয়ার রুটে বসাইছি। এরপরে আমাদের এই কনস্ট্যান্টটা বসে আছে। এইটা একটা ইন্টিগ্রেশন, এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রেশন, এটা আমাদের গামা ফাংশন বিটা ফাংশনের মধ্যে ছিল, মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়াই স্কয়ার ডিওয়াই ইকুয়াল টু স্কয়ার রুট পাই, এটা ইন্টিগ্রেশনে আছে। এটা এটা তোমাদের আমার মনে হয় ইমপ্রপার ইন্টিগ্রাল বলা হয় এগুলাকে, ইন্টিগ্রেশনে ছিল ইমপ্রপার ইন্টিগ্রাল। তো এটা সরাসরি আমরা রুট পাইটা বসাই দেবো এখানে। তো রুট পাই বাই রুটে আমাদের এই ভ্যালুটা এফ অফ ই টু দি পাওয়ার এক্স স্কয়ার ইকুয়াল টু দিস ইজ দ্য রেজাল্ট। একটু বুঝো কিনা দেখো, না বুঝলে আমাকে বলো এখন। Next example 10, find the Fourier transform of the function f of x equals to 1 by 2 epsilon absolute value of x less equal to epsilon and 0 0 then x greater than epsilon। তাহলে ফাংশনটা আমাদের ভিন্নভাবে দেওয়া আছে, এখানে x নাই, x এর রিপ্লেসে কি আছে, এপসিলন আছে। we have f of x equals to 1 by twice epsilon x absolute value of x less equal to epsilon, 0 হবে যদি x greater than epsilon হয়। the Fourier transform of the function of f of x is given by this f of s, এক নাম্বার ইকুয়েশন, এটা সব জায়গায় আমরা ইউজ করতেছি 1 by root square root twice pi minus infinity to plus infinity f of x e to the power isx, e to the power isx, this is the substituting the value of f of x in equation 1, হ্যাঁ ইকুয়েশন 1 এর মধ্যে যখন আমরা এই ভ্যালুটা সাবস্টিটিউট করব তখন এই যে 1 বাই রুট টুয়াইস এপসিলনটা বসাইছি, আর লিমিট হচ্ছে মাইনাস এপসাইলন থেকে প্লাস এপসাইলন পর্যন্ত, 1 বাই টুয়াইস বাই ই টু দি পাওয়ার isx dx, 1 বাই রুট টুয়াইস বাই 1 বাই টুয়াইস এপসাইলন, এটা কনস্ট্যান্ট আমরা আগে নিয়ে গেছি, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এপসাইলন থেকে প্লাস এপসাইলন পর্যন্ত ইন্টিগ্রাল লিমিট। তাহলে ই টু দি পাওয়ার isx টা ফর্মুলা তো আমরা জানি cos sx প্লাস i sin sx, কিছুক্ষণ আগেই হোয়াটসঅ্যাপেও আমি দিলাম cos sx প্লাস i sin sx ফর্মুলাটা, ই টু দি পাওয়ার isx এর 1 বাই রুট টুয়াইস পাই টুয়াইস এপসাইলন, এখানে দুইটা পার্টে ভাগ হলো, মাইনাস এপসাইলন থেকে প্লাস এপসাইলন cos দিয়ে, আবার মাইনাস এপসাইলন প্লাস এপসাইলন i সহ sin sx দুইটা। the function first function is even, এখানে কোনটা ইভেন কোনটা অড আমরা x ইকুয়াল টু মাইনাস x দিয়ে রিপ্লেস করলে বুঝতে পারি। যেমন দেখো এটা কিন্তু cos ফাংশনটা ইভেন ফাংশন, কারণ আমি x এর রিপ্লেসে মাইনাস x দিলে cosটা কি করে, মাইনাস অ্যাঙ্গেলের ভিতরে মাইনাস থাকলে সেটা অ্যাবজর্ব করে ফেলে, ক্লিয়ার? তো তার মানে cos মাইনাস sx ইকুয়াল টু cos sx, সেম কথা, তার মানে এইজন্য এটা ইভেন ফাংশন। তো ইভেন ফাংশন, আরেকটা হচ্ছে অড ফাংশন, হচ্ছে কোনটা, সাইন, সাইনটা হচ্ছে অড ফাংশন, তাহলে সাইনটা 0 হয়ে যাবে কারণ আমাদের অড ফাংশন 0, ঠিক আছে? আর ইভেন ফাংশনটা পজিটিভ, আর বাকিটা 0, নন, একটা নন 0 আর একটা হচ্ছে 0। তাহলে আমাদের অড ফাংশনটা আমরা 0 করে দিলাম। এরপর 1 ডিভাইড বাই স্কয়ার রুট টুয়াইস পাই 1 বাই এপসাইলন 2, এখানে 2 2 চলে গেছে ক্যান্সেল, 1 বাই রুট টুয়াইস পাই। এই cos এর ইন্টিগ্রেশনটা কি, cos এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে sin sx, x এর the dividing with the coefficient of x with s, তার মানে coefficient of x হচ্ছে s, তাই জন্য s দিয়ে ভাগ করতে হবে, we have to divide with the coefficient of x and limit will be 0 to infinity। একটু খেয়াল করে দেখো, মাইনাস ইনফিনিটি কে প্লাস ইনফিনিটি কে আমি দুইটা 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে 0 টু ইনফিনিটি করে দিছি, খেয়াল রাখবে এখানে অর্ধেক অর্ধেক করা যায়, 1 বাই মাইনাস ইনফিনিটি কে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত কে 0 টু ইনফিনিটি দিয়ে 2 একটা দিয়ে, এটা ইমপ্রপার ইন্টিগ্রালের প্রপার্টিজ থেকে আসে, 0 to infinity cos sx, তো cos এর ইন্টিগ্রেশন sin dividing with the coefficient of x, then 1 by root twice pi 1 by epsilon, এখানে আমরা epsilon বসাবো in replace of x, তাহলে sin s epsilon minus sin 0, sin 0 তে তো 0 ই হয়, তাহলে this is the result। Find the Fourier transform of a function f of t equals to t for t absolute value t less than a and 0 for absolute value t greater than a। Like given f of t equals to this,
the Fourier transform of the function f of t is given by, এখানে x নাই কিন্তু, যা t এর সাপেক্ষে, সেজন্য dx এর রিপ্লেসে dt হয়েছে, আর x এর রিপ্লেসে t হয়ে গেছে এখানে। নাও সাবস্টিটিউটিং দ্য ভ্যালু অফ f of t in equation 1, এই যে ইকুয়েশন 1 থেকে গিভেন ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের ইকুয়েশন যেটা আমরা সবসময় ইউজ করে আসছি, f of t equals to 1 by root twice pi minus a to a, এই f of t এর রিপ্লেসে কি বসাবো, নন জিরো t, f of t এর জায়গায় t বসাইছি e to the power ist, e to the power ist মানে কি, আমরা তো জানি cos st plus I sin st, তাহলে এখানে t into cos st একটা পাচ্ছি, আবার t into I sin st পাচ্ছি। এখন ফার্স্ট ইজ অড এন্ড সেকেন্ড ইজ হোয়াট, ইভেন। ফার্স্ট ইজ অড ফাংশন এন্ড সেকেন্ড ইজ ইভেন ফাংশন। তাহলে এখন দেখো ফার্স্টটা অড কেন হচ্ছে, আমি x এর রিপ্লেসে যদি মাইনাস x বসাই তাহলে কিন্তু এটা কি মাইনাস থেকে যাচ্ছে, এই জন্য cos মাইনাসটা অ্যাবজর্ব করে ফেললেও টিটা কি মাইনাসটা, মাইনাস টি দিয়ে যদি আমি সাবস্টিটিউট করি মাইনাস একটা থেকে যাচ্ছে, এই জন্য এটা অড আর এটা কি ইভেন। টি সাইন টি সহ ইভেন হয়ে গেছে, টি থেকেও একটা মাইনাস বের হবে, আবার সাইন থেকেও একটা মাইনাস বের হবে, মাইনাসে মাইনাসে কি হয়ে গেল, প্লাস হয়ে গেল, এই জন্য এটা ইভেন ফাংশন। তাহলে ইভেন ফাংশনটা নন জিরো, আর অড ফাংশনটা কি হয়ে গেছে, জিরো হয়ে গেছে। টোয়াইস আই, এটা আই সহ এখানে 2 সহ, টোয়াইস আই স্কয়ার রুট ওভার টোয়াইস পাই, তাহলে আমাদের এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে ইউবি প্রসেস করতে হবে না, ইউবি প্রসেস, টি কে ইউ ধরবো, সাইন এস টি কে বি ধরবো, তো ইউ ইনটু সাইনের ইন্টিগ্রেশন মাইনাস কস, সহগ দিয়ে কোফিশিয়েন্ট দিয়ে ভাগ করব, টি এর কোফিশিয়েন্ট দিয়ে, মাইনাস টি এর ডিফারেন্সিয়েশন 1, আবার এটার ইন্টিগ্রেশন হবে, এটার ইন্টিগ্রেশন কি হবে, এটার ইন্টিগ্রেশন কি হবে, cos এর এখানে সাইন হবে, সাইন এসটি হবে, cos এর ইন্টিগ্রেশন সাইন, এখানে এটা ভুল আছে, এটা সাইন এসটি হবে, সাইন এসটি হবে, একটু সবাই শুনতে পাচ্ছো, এখানে কিন্তু ভুল আছে, এটা cos এসটি হবে না, এটা কি হবে, হ্যালো, এটা সাইন এসটি হবে, শুনতে পাচ্ছ সবাই, এখানে ইউ ইনটু বি এর ইন্টিগ্রেশন, সাইন এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে এটা, মাইনাস 0 থেকে a পর্যন্ত লিমিটটা রাখছে, 0 থেকে a, ইন্টিগ্রেশনটা এখনো করে নাই, রাইট, ইন্টিগ্রেশনটা এখনো করে নাই, তাহলে cos এর ইন্টিগ্রেশন কি হবে, সাইন, আবার s দিয়ে ডিভিশন, তাহলে s কয়টা হলো, s স্কয়ার দুইটা, তাহলে এইভাবে 1 বাই s স্কয়ার সাইন s। এখন আপার লিমিট বসালে a t এর জায়গায় যদি আপার লিমিট বসাই তাহলে আমাদের এটা আসে, আর লোয়ার লিমিট 0 বসালে তো তাহলে শুধু কি হবে, 0 বসাইলে এটা 0 হয়ে যায়, সাইনটা থাকে না, a থাকলে শুধু সাইনটা থাকে, 0 বসালে তখন আমাদের এটা থাকে না, তাহলে টোয়াইস আই স্কয়ার রুট ওভার টোয়াইস পাই থার্ড ব্র্যাকেট মাইনাস a বাই s cos s, এটা বসে আছে 1 বাই s স্কয়ার, a বসালে কি sin st বসে গেছে, ইকুয়ালস টু টোয়াইস আই রুট টোয়াইস পাই 1 বাই, এখানে s স্কয়ারটা যদি আমি লসাগু নিই, এলসিএম নিলে টেকিং এলসিএম s স্কয়ার 1 বাই s স্কয়ার ইকুয়াল টু এখানে sin s a মাইনাস s cos s, ইজিএস, জাস্ট একটা সিম্পল ইন্টিগ্রেশন ইউবি প্রসেসর। এখানে বুঝতে হবে অড ফাংশন ইভেন ফাংশনের ব্যাপারটা, কারণ আমাদের অড ফাংশন, ফার্স্ট ফাংশনটা অড, তাহলে অডটা 0 হয়ে গেছে, ঠিক আছে, এখানে অডটা 0 হয়ে গেছে, আর নন জিরো হচ্ছে ইভেনটা। Next, example 12. Find the Fourier transform of the function shown in the adjacent figure. এখানে f of t will be 2 for t lies between -1 and 1. হ্যাঁ, 2 হবে যদি -1 আর 1 এর মাঝখানে থাকে। f of t will be 1 for -2 less than t less than -1. -2 থেকে -1 এর ভিতরে, -2 আর -1 এর ভিতরে কত, 1. Again 1 will be if t lies between 1 and 2. 1 and 2 এর ভিতরে হইলে, মাঝখানে হইলে আবার 1 হয়, ফিগারেও দেওয়া আছে। We know the Fourier transform of the function f of t is given by, এটা তো আমাদের একদম প্রথম থেকে ইউজ করে আসছি, ফার্স্ট এক্সাম্পল থেকেই।
f of t, এখানে f of t আছে বলে f of x এর জায়গায় f of t হয়েছে 1/√2 minus infinity to plus infinity f of t to the power ist dt, ইকুয়েশন নাম্বার 1। পুটিং দ্য ভ্যালু অফ f of t in equation 1, আমরা f of t এর ভ্যালুটা বসাবো। এখানে কিন্তু লিমিট তিন টাইপের আছে, -1 থেকে 1 পর্যন্ত কত আছে, f of t এর জায়গায় কত বসাবো, 2, ist টা বসছে। আবার -2 থেকে -1 পর্যন্ত f of t এর জায়গায় কি বসাবো, 1, e to the power ist টা বসছে। আবার 1 থেকে 2 এর ভিতরে 1, f of t এর জায়গায় 1 বসছে, e to the power ist। তার মানে তিনটা পার্টে ভাগ করা ইন্টিগ্রেশনটা। মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটির মধ্যে আমরা তিনটা ইন্টিগ্রেশনের ভ্যালু, -1 থেকে 1 নিয়ে একবার f of t বসাইছি, প্লাস -2 থেকে -1 নিয়ে একবার f of t 1 বসাইছি, এরপর 1 থেকে 2 নিয়ে f of t কত 1, এগুলো দেখে দেখে বসাইছি ফাংশন থেকে। এরপর আমরা সিম্পল ইন্টিগ্রেশন করব, জাস্ট 2 টাকা আগে নিয়ে e to the power ist এর ইন্টিগ্রেশন কি হবে, e to the power ist, হ্যাঁ, t এর কোএফিশিয়েন্ট দিয়ে ডিভিশন, is দিয়ে ডিভিশন, হ্যাঁ, উইথ ডিভাইডিং উইথ is। সিমিলারলি সেকেন্ড টার্ম e to the power ist, is দিয়ে ডিভিশন, আমরা ব্র্যাকেটে রাখবো লোয়ার লিমিট -1 আপার লিমিট 1 প্লাস e to the power ist, is দিয়ে ডিভিশন, একই ইন্টিগ্রেশন বাট লিমিট গুলো একটু চেঞ্জ। এখানে আমরা 1 বসাবো একবার, আবার -1 বসাবো একবার, e to the power ist, ist টা কি হবে e to the power is minus e to the power is, এখানেও একই ভাবে e to the power -is minus e to the power -2is, e to the power 2is minus e to the power is, এই যে আপার লিমিট 2 বসাইলে একবার, -1 বসাইছে একবার t এর রিপ্লেস। তো 1/√2 এখানে s টা, এখানে সবার থেকে একটা s কমন যাচ্ছে, এই জন্য নিচে একটা s চলে আসছে, 2/s 2, এটা জাস্ট s টা নাই। কিভাবে এখানে এখানে is e to the power is, এখানে একটা e to the power is, পাশাপাশি করলে তারপরে e to the power -is, e to the power -is পাশাপাশি লিখছে এটা, তারপরে twice is, আর একটা হচ্ছে -2is, এখানে একটা -is, এখানে একটা -is, তাহলে মাইনাস মাইনাস কি হয়ে যাবে, -2is, এই যে -2is। তাহলে এটা সমান কি, এই ফর্মুলাটা তো আমাদের জানা আছে, সাইনের ফর্মুলা, মাইনাস থাকলে সাইন, সাইনাস, আর এটাও মাইনাস, এখানে মাইনাসও আছে, আবার কি 2 আছে, 2s, তাহলে সাইন 2is হবে, সাইন 2is, এটা সাইন 2is এর ফর্মুলা, আর এটা সাইন s এর ফর্মুলা। এই যে 2 একটা কেন আসছে, নিচে 2 নাই বলে, হ্যাঁ, নিচে 2 নাই, ঠিক আছে। কমপ্লেক্স নাম্বারের সূত্রটা মনে আছে কিনা, এই যে দেখো cos s equals to কি, sin e to the power iz, e to the power ix plus e to the power -ix divided by 2, ঠিক আছে। এখানে 2 সহ cos x, এখানে আমি এখানে যদি 2 না থাকে তাহলে 2 টা ওখানে গুণ করে দিতে হবে, 2 cos x equal to এটা উপরেরটা হবে। ঠিক সিমিলারলি 2 sin x equals to কি, e to the power iz minus e to the power -iz divided by i, এই ফর্মুলাটাই কিন্তু এখানে ইউজ হচ্ছে, ক্লিয়ার, এই ফর্মুলাটাই ইউজ হয়েছে কিন্তু এখানে। তারপরে 2 sin s plus 2 sin 2s কে আমরা দুইটা পার্টে ভাগ করতে পারি, একটা হচ্ছে 2 sin a cos a ফর্মুলা, sin 2s equals to what, 2 sin a cos a, এখানে sin s টা আমরা কমন নিতে পারি, এটাই হচ্ছে রেজাল্ট। দেখে নাও, find the Fourier transform of the function f of x will be 1 plus a by x by a if the limit -a to a less than x less than 0, f of x equal to 1 minus x by a if 0 less than x less than a and 0 otherwise, অন্য আদার লিমিটের মধ্যে x এর লিমিটের মধ্যে 0 হবে f of x এর ভ্যালু। the Fourier transform of f of x টা আমাদের Fourier transform, find the Fourier transform, হ্যাঁ, ফাংশন এটা আমাকে বের করতে। Fourier transform of f of x is given by this, putting the value of f of x in equation 1, f of x এর ভ্যালুটা আমরা বসাবো এখানে, মাইনাস a থেকে 0 পর্যন্ত, মাইনাস a থেকে কত পর্যন্ত, 0 পর্যন্ত f of x এর ভ্যালু 1 প্লাস x বাই a না, এখানে এই যে 1 প্লাস x বাই a বসাইছি ফাংশনের মধ্যে, প্লাস এরপরে কিভাবে আমরা মাইনাস a থেকে 0, আবার একটা 0 থেকে a পর্যন্ত কত আছে, f of x এর ভ্যালু 1 মাইনাস x বাই a, এই দুইটা আলাদা আলাদা ভাবে বসাইছি প্লাস দিয়ে। 1/√2 টা আমরা কমন নিয়ে নিচ্ছি, e to the power i, এখানে
এক্স এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করব আমরা। এক্স এর সাপেক্ষে যদি ইন্টিগ্রেশন করি, আমাদের ইউবি প্রসেস করতে হবে কিনা, ইউ ইন্টু বি এর ইন্টিগ্রেশন মাইনাস, হ্যাঁ এভাবে ইউ ইউ এটা বসে গেল, ই টু দি পাওয়ার আই এস এক্স এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার আই এস এক্স ডিভাইডিং উইথ দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ এক্স আই এস মাইনাস ডিফারেন্সিয়েশন অফ দিস 1 প্লাস এক্স বাই এর ডিফারেন্সিয়েশন হোয়াট 1 বাই এ, কারণ এক্স এর 1 হয় আর 1 এর 0 হয়ে যাবে, 1 বাই এ ইজ দ্য ডিফারেন্সিয়েশন অফ দিস দিস এগেইন ইন্টিগ্রেশন ই টু দি পাওয়ার আই এস এক্স এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার আই এস এক্স, আবার আই এস দিয়ে ডিভাইড হবে না, হ্যাঁ আই এস হোল স্কয়ার হবে, আই এস হোল স্কয়ার মানে আই স্কয়ার ইকুয়াল টু -1, সেজন্য এখানে এভাবে লিখছি। তার লিমিট গুলো আমরা লোয়ার লিমিট মাইনাসে আপার লিমিট 0 বসাবো প্লাস, ঠিক সিমিলারলি আমরা এই ফাংশনটাকে ইউবি প্রসেসে ইন্টিগ্রেশন করব, ইউ ইনটু ই টু দি পাওয়ার আই এস এক্স এর ইন্টিগ্রেশন, ইউ ইনটু বি এর ইন্টিগ্রেশন, ই টু দি পাওয়ার আই এস এক্স এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার আই এস এক্স, এক্স এর কোএফিসিয়েন্ট দা ডিভাইড মাইনাস দিস ইজ ইউ এর ডিফারেন্সিয়েশন, এক্স এর 1 হয় মাইনাস 1 বাই এ হয়, হ্যাঁ আবার এটার ইন্টিগ্রেশন হলে মাইনাস আই এস এক্স, তো এখানে আই এস কয়বার হবে, ডিভাইশন দুইবার হবে, তাহলে আই স্কয়ার ইকুয়াল টু -1 এর জন্য মাইনাস এস স্কয়ার হয়ে গেল, লোয়ার লিমিট 0 আপার লিমিট এ। এখন আমরা লিমিট গুলো বসাবো, এখানে যদি 0 বসাই, এক্স এর রিপ্লেসে 0 বসালে আমাদের এখানে কি থাকে, ই টু দি পাওয়ার 0, ই টু দি পাওয়ার 0 মানে 1 না, আর এখানে কি হবে 0 বসালে অনলি 1, শুধু 1 বাই আই এস থাকে, ক্লিয়ার। তারপরে এখানে যদি আমি 0 বসাই, এটা 1 হয়ে যায়, হ্যাঁ তো 1 মাইনাস 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 প্লাস 1 বাই এ 1 বাই এস স্কয়ার থাকে প্লাস, এরপর মাইনাস এ বসালে, এখানে যদি মাইনাস এ বসাই এটা কিন্তু 0 হয়ে যায়, এটা পুরোটা 0 হয়ে যায় মাইনাস এ বসালে, খেয়াল করে দেখো 1 মাইনাস এ বাই এ হবে, তখন 1 মাইনাস 1 হয়ে যাবে, 1 মাইনাস 1 মানে কি 0, এটা পুরোটা 0 হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু খেয়াল করে দেখো মাইনাস এ বসালে এটা 0 হয়ে যায়, আর এখানে মাইনাস এ বসালে এক্স এক্স এর রিপ্লেসে মাইনাস এ বসালে কি হয়ে যায় 1 বাই এ মাইনাস মাইনাস প্লাস, হ্যাঁ ই টু দি পাওয়ার আই এস এ হবে, আই এস এ এক্স এর রিপ্লেসে এ বসাইছি। ঠিক সিমিলারলি এখানে আমরা আপার লিমিট এ বসালে এটা পুরোটা 0 হয়ে যাচ্ছে, আপার লিমিট এ বসালে এটা কি এ বাই এ 1 হয়ে যায়, 1 মাইনাস 1 0 হয়ে যায়, এটা পুরোটা 0, আর এখানে এ বসালে আমরা এটা পাই 1 বাই এ মাইনাস মাইনাস প্লাস বাই এ ই টু দি পাওয়ার আই এস এ মাইনাস এস স্কয়ার মাইনাস, এখানে 0 বসালে কি হয়, এখানে 0 বসালে এটার আগেরটার মতো 1 বাই আই এস পাবো, আবার এখানে 0 বসালে এটা ই টু দি পাওয়ার 0 মানে 1, 1 বাই মাইনাস এস স্কয়ার মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যায় 1 বাই এ 1 বাই এস স্কয়ার আসে, তা 1 বাই রুট টুয়াইস পাইটা যদি আমি কমন নিয়ে নিই দুটোটা থেকে, নিলে আমাদের 1 বাই আই এস 1 বাই আই এস কি চলে যায়, ক্যান্সেল হয়ে যাবে না, এটা ক্যান্সেল হয়ে যায়, তাহলে 1 বাই এ এস স্কয়ার এখানে প্লাস একটা আছে, আর 1 বাই এ এস স্কয়ার 1 বাই এ এস স্কয়ার এখানে একটা প্লাস, তাহলে দুইটা 2 এস স্কয়ার আসছে 1 বাই 2 এস স্কয়ার, এরপরে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এস এ এর একটা ই টু দি পাওয়ার প্লাস এস এ, আমরা যদি কমন নিয়ে নিই, কমন নিলে 1 বাই এস স্কয়ার কমন নিলে ই টু দি পাওয়ার আই এস এ প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই এস, এটা তো প্লাস এর হলে আমরা তো জানি cos, এটা হচ্ছে টুয়াইস cos এস এ ফর্মুলা, যদি কিছুক্ষণ আগে কমপ্লেক্স নাম্বারের ফর্মুলা দেখাইছে সেখানে সেটাই বসছে, প্লাস আছে এর মাঝখানে ই টু দি পাওয়ার cos এস এ, এখানে নিচে 2 নাই সেজন্য টুয়াইস cos এস এ হয়ে গেল, এখানে আমরা কমন নিলে এটা হচ্ছে রেজাল্ট, এটাই রেজাল্ট আসে 1 মাইনাস cos এ মানে কি 1 মাইনাস cos টুয়াইস এ 2 sin স্কয়ার এ, এখানে হিসেবে কাকে ধরলাম 2 ইনটু s বাই 2 কে, 2 ইনটু s বাই 2 যদি 1 মাইনাস 2 ইনটু s বাই 2 হয়, তাহলে 2 sin স্কয়ার এ বাই 2 1 মাইনাস cos 2 এর সূত্র, এটাই রেজাল্ট হয়, ক্লিয়ার।